إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، ثم إلى حضرة جميع أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية من صحابته أجمعين، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمقربين والروحانيين والكرام الكاتبين والسيد الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش عليهم السلام أجمعين، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجميع أولياء التسعة قدس الله سرهم، وخصوصا لحضرة سلطان أولياء الله سيدنا عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره، وإلى حضرة الشيخ جند المقدني والشيخ محمد النقشبندي، وإلى حضرة النبي خضر بن موسى والنبي إلياس والنبي إدريس والنبي سليمان والنبي نوح والنبي موسى وعيسى عليه السلام، ثم إلى حضرة الشيخ ومربي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى حضرة الشيخ ومربي الشيخ محمد بن نور الغزالي البنجري، ثم إلى حضرة الشيخ ومربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، وإلى حضرة الشيخ محمد رشد البنجري، ثم إلى حضرة الحبيب حامد بن عباس بن هاشم، ثم إلى حضرة السلطان سريانجا، وإلى حضرة الشيخ محمد محمود القبول، ثم إلى حضرة الشيخ عبد الحميد كي ترس، ثم إلى حضرة الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ أحمد البدوي، الشيخ إبراهيم الدسوقي، الشيخ سليمان الجازوني، الشيخ أبي حسن السازلي، ثم إلى حضرة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى حضرة السيد لطفي الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي، وإلى حضرة السيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن الحداد، وإلى حضرة الحبيب صالح بن أبو بكر العيدروس، وإلى حضرة الحبيب أنيس الحنشي صلى، ثم إلى حضرة الحبيب سيد محمد علوي الملكي الحسني، ثم إلى حضرة الحبيب زين بن زميد، ثم إلى حضرة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ اليمني، والحبيب حامد عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة الشيخ أبو يزيد الوسطمي، ثم إلى حضرة الشيخ يوسف البخور الشاذلي الحسني، ثم إلى حضرة الشيخ عبد الله البيضاوي الرفاعي شريعة، ثم إلى حضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين سوريا ليان، وإلى حضرة الشيخ أسنوي بن عبد الرحمن، وإلى حضرة الشيخ أمير محمد نافس المنجري، وإلى حضرة أبويا مسلم بن أشعري، وإلى حضرة الحبيب علي بن محمد الحرشي، ثم إلى حضرة الحبيب سيد محمد أمين بن إدريس بن عبد الله بن عمر بن شيخ أبو بكر بن سالم بن علي الحسيني، والحبيب أبو بكر محمد السقاف قرسي، ثم إلى حضرة الإمام النووي والإمام أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب أبو بكر بن سالم والحبيب صالح تنقل، ثم إلى حضرة شيخ ياسين بدام، وإلى حضرة الجور أمر الدهلان، ثم إلى حضرة مشايخ في الأزهر الشريف ورسلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anwar Masjid Hajjah Nur Fauziyah Haji Supiani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pengajian rutinitas mingguan kita yang alhamdulillah pada malam hari ini juga dihadiri oleh salah satu daripada zuriat Rasulullah SAW yang mulia Al-Habib Ahmad As-Segaf yang datang dari Warukin, Bajuk. Insyaallah Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau baik lahir maupun batin, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau di din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita seberataan berkat beliau hadir di sini pada tuan sidin yaitu baginda Rasulullah SAW juga ikut berhadir di majelis kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada kehariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kitab yang pertama adalah kitab adab, halaman 394. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Niat-niat yang baik ketika akan menghadiri majelis taklim. Poin yang kelima yaitu niat untuk memperbanyak jumlah para hadirin dalam majelis tersebut. Alhamdulillah sudah semakin banyak, semakin bertambah, semangat terus untuk mengajak kepada kebaikan kepada tetangga, keluarga, kawan-kawan yang lainnya yang belum tahu adanya majelis di sini. Silakan untuk membawa dan menginformasikan. Mudah-mudahan informasi dari pian itu sangat berharga untuk mereka. Apabila mereka hadir atas informasi yang pian sampaikan, maka pahalanya untuk pian berlipat ganda. Yang keenam yaitu niat untuk mendekatkan diri dengan orang-orang alim, orang-orang yang saleh. Yang lebih aula adalah para zuriat Rasulullah SAW. Semakin kita mendekatkan diri kepada zuriat Rasulullah, mendekatkan diri kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, maka sedikit banyaknya kita akan tak umpati, akan terpalit sesuatu yang baik. Karena orang yang berilmu, orang yang saleh ditambah ada zuriat Rasulullah, itu akan memancarkan cahaya. Dapat memancarkan cahaya. Yang tadinya hati kita galau, berkurang dah, frekuensi kegalauannya itu berkurang. Tambah baik, tenang hatinya, nyaman hatinya, lembut hatinya. Dan masih banyak lagi faedah-faedah mendekatkan diri dengan orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang alim, orang yang saleh itu adalah orang yang dititipkan oleh Allah ilmu pengetahuan agama yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketujuh, niatkan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Yang tadi biasa-biasa saja, Allah angkat derajat untuk orang yang suka duduk di majelis ilmu. Kita kadang merasa setiap hadir nih, ada kadang merasa, ada kadang melihat Allah mengangkat derajat kita. Ada yang tahunya. Seandainya dibukakan loh, ada mayu tempat, ada mayu wadah, berabut kurang. Sama halnya orang salat berjamaah tuh. Kalau Allah bukakan pahala orang yang salat berjamaah itu, walaupun masjid ini 100 tingkat, kada kau menampung manusia, kada kau menampung. Berabut seberatan, aduh sejauh-jauh mana contohnya nang berabut, datangan berbondong-bondong dari wilayah manapun, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kaltara, yang lagi viral. Apa kira-kira yang lagi viral? Kira-kira apa yang lagi viral? Nah, mulai mana-mana orang datangan. Apa ya kira-kira? Dapat dulangan emas. Wilayah mananya enggak? Kalteng ya? Wilayah Kalteng. Ayo, sebarang nyeberang mobil, platnya kelihatan. Panjang pulang. Manusianya ya Allah ya Rasulullah. Emas yang dicari. Karena ia tahu yang didatanginya itu berharga. Berharga benar. Seandainya tuh Allah bukakan juga rahasia sholat berjamaah nih, alahan pada emas itu, alahan pada emas 5 waktu kada mayu wadah walaupun 100 tingkat masjid tersebut. Luar biasa. Alahan pada emas kan luar biasanya tuh. Yang emas saja kita tahu itu berharga, datangan orang. Maka pasti beda orang yang senang menuntut ilmu agama, derajatnya itu sudah otomatis diangkat oleh Allah. Apalagi ia sudah niatkan untuk diangkat oleh Allah derajatnya supaya lebih baik. Bila derajat itu diangkat, yang tadinya rajaki ini kada tapi lancar, sandat niatakan begitu untuk diangkat oleh Allah derajat, benaik atau gena, benyaman bagaimana, usahanya benyaman, bisnisnya benyaman, berberkah gena, bagus gena, dihindarkan daripada penyakit yang tadinya penyakitan, sembuh begamatan, diangkat oleh Allah derajat. Walaupun sakit juga ingat terus lawan Allah Ta'ala, naik tuh derajatnya, naik derajatnya ke atas. Tapi jaga, bila sudah derajat naik ke atas, sambil dipakai ilmu adabnya. Ilmu adabnya, nah, yang kita pelajari pertama ini adalah adab. Ilmu adabnya jaga. Oh, nang kayak apa nang beradab, nang bersopan santun. Kalau adab disandingkan dengan adat istiadat, kada kawa berbeda. Adat kita di sini lawan di luar sana lain. Kada kawa disambat nyentuh adab, kada kawa disamakan, samakan. Misalkan lah, ulun nih duduk memimpin majelis ini. Kalau di wadah kita ini sudah bagus adabnya, karena ulun duduk sama-sama di bawah, walaupun ada kursi sandarannya cuman sama-sama di bawah balapak, sama rata di bawah, bedanya hanya bermeja benar ya. Kalau di luar buahnya kada pakai meja ini, berkursi tinggi. Jadi ulun di atas, kemah di bawah. Kalau kita bawa ke sini, kada badat nang itu.
apalagi yang Habib di bawah. Ternyata Habib Ali Al-Jufri, Sidin pernah menuntut ilmu di Masjid Al-Azhar, duduk di muka. Syekhnya waktu itu Syekh Ali Jum'ah yang memimpin, Sidin di atas, Syekh Ali Jufri di bawah. Kurang apa ilmu Sidin? Luar biasanya ilmu Sidin. Zuriyat Rasulullah pula. Hebatnya, siapa yang ada lawan Syekh Ali Jufri? Adabnya luar biasa, di bawah situ. Jadi kadang-kala kita samakan bersalaman dengan guru pun beda, di sini dan di sana lain. Kalau di sini kita diajarkan untuk cium tangan bolak-balik, dan ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bersalaman lawan guru itu, baik di sekolah, guru dimanapun, jangan kepalanya salamannya, mandang ke kepala, ada juga ke pipi aja, kiri kanan. Ada yang pakai muntung, ini pakai bibir aja. Jangan bersalaman kayak itu. Berikit liur pian di sini di tangan perguruan. Berikit ada yang kayak itu aja. Kayak itu. Cara mencium tangan itu bukan pakai muntung ini, pakai hiutan hidung, dihiup aroma tangan Sidin. Makanya ulun kedua ini tangan ini berbau iwak karing atau berbau nang sambal acan kah, dihiup nang murid misalkan, dihiup jemaah nang kayak itu emak menyupan bujurnya di hadapan kada menyambat imbahnya, ya tangan guru tadi kan menyupan wala ini kada bisa, ada yang ini nih kada bisa, ada bila orang bersalaman kusut bolak balik tangan. Kasihan orang yang bersalaman, kasihan. Kenapa? Kalau kunya kada kau menjaga hatinya, gara-gara seorang kada kau menjaga hatinya, pasam dalam hati bawa karing. Ada juga nang bebaya sangkut aja, kada sampai sedikit lagi aja kayak itu. Mobilnya tuh kayak apa leh, setengah-setengah bersalaman, hendak tabarukan lawan perguruan itu setengah-setengah. Maka banyak di sekolah-sekolah kita nang kayak itu. Ajarkan, dihirup tangan Sidin bolak-balik, telapaknya pulang kayak itu, yang jujur mengambil keberkahannya, bolak-balik dihiup. Aku tuh aja inya anom, jangan memandang tuha anu. Yang diambil itu keberkatan ilmu yang ada di diri Sidin, bukan kepada jasadnya. Mungkin kita jasadnya berbeda-beda, umur beda-beda, tapi rohani yang beda. Yang membedakan seseorang itu di alam rohaninya. Ada umurnya anum, casingnya anum, rohani orang tuha. Nah itu ada yang seperti itu, rohaninya tuha, dalamnya masuk. Banyak yang seperti itu, banyak. Ada juga yang umurnya tuha, casingnya behuban, tapi rohaninya anum, terpaling berbalik ke itunya. Maka dari itu baik ulun ataupun pian untuk menjaga adab terhadap guru seperti itu di tempat kita. Di luar orang kada terbiasa yang mencium tangan bolak-balik, jadi bersalaman langsung berpelukan kanan kiri, itu adab pebuhannya. Adab buhannya kayak itu. Kadang ulun sudah melihat bolak-balik karena beda wilayah, beda negara, beda juga anunya. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir untuk kitab adab, niat untuk mengeluarkan dirinya dari kebodohan menuju cahaya ilmu. Jadi niatkan
kita nih nah, anak menuntut ilmu tuh supaya diri kita keluar daripada kebodohan menuju kepada cahaya ilmu. Maka apabila cahaya ilmu itu sudah menyinari ke diri kita sabarataan, insya Allah itu akan menurunkan kepada zuriat kita selanjutnya. Ada kena di antara anak cucu pian yang menjadi orang alim, walaupun kita saat ini kada alim, walaupun saat ini kita biasa-biasa saja, berkat kainya duduk di majelis ilmu, berkat kuitannya duduk di majelis ilmu, ada nanti di keturunan pian selanjutnya yang menjadi orang alim. Nyawa mancarnya, nah mancar ke situ. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Riyadhus Shalihin. Tinggalan ulama ngalih melihati. Nomor hadis yang ke-6 halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaybi, Ibn Abd Manaf bin Zuhrah, Ibn Kilab bin Murrah, Ibn Ka'b bin Lu'ay al-Qurshi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyarah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waj'i istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li fa afatasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashataru ya Rasulullah faqala la qultu fasthulusu ya Rasulullah qala as-thulusu was-thulusu kasirun aw kabirun innaka intazara warasataka agniya khairun min antazarhum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujarta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafa ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafa'a bik aqwamun wa yudarrab bik akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la turaddahum ala aqabihim lakin albasa salu akhwala ila akhir. Panjang ini hadisnya. Dari Abi Ishaq, nama sidin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya bernama Ishaq. Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah al-Qurshi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Langsung masuk ke matanya. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya menderita sakit keras waktu melakukan
ya'uduni amma hajjah, melakukan atau melaksanakan haji wada, ya'uduni amma hajjatul wada. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempatku, maka aku bertanya, ya Rasulullah, penyakit ulun ini agak berat nah, sedangkan aku adalah seorang yang berharta, wa ana dzumalin wala yarisuni, sedang warisku kadada, wala yarisuni illa ibnatun li, kecuali seikung putri aja, bebinian. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Maka dijawab Nabi, kada aja Nabi. Kemudian bertanya lagi, qultu fasyataru ya Rasulullah, separuhnya bang? Kada juga aja Nabi. Ditanya pulang, 1/3 ya Rasulullah. Lalu dijawab Nabi, as-sulusu was-sulusu katsirun au kabirun, innaka intazara warasataka agniya khairun. Ujar Rasulullah, 1/3 itu cukup banyak dan besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu yang kaya-kaya nih, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan yatakaffafunan nas, sampai inya tuh meminta-minta. Karena diberikan Nabi, walaupun ahli waris ini binian, jangan dihabiskan ya Rasulullah, nak sedekah, nak memberi jangan dihabiskan, sisainya. Maka itu lebih baik meninggalkan inya dalam keadaan ada harta warisan daripada kada berisi sama sekali. Akhirnya ia takaffafu dan nas, sampainya meminta-minta lawan orang. Jangan sampai seperti itu. Dan tiada kamu membelanjakan hartamu dalam sesuatu yang engkau niatkan untuk semata-mata keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau mendapatkan pahala daripada Allah yang berlipat ganda. Sehingga belanja yang diberikan kepada istrimu itu bernilai luar biasa. Pada anakmu yang ditinggalkan tadi, yang perempuan, itu akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik kepada ahli warismu. Maraha mun hendak bersedekah juga, tapi dibagi, jangan sampai kebanyakan sedekahnya daripada meninggalkan untuk ahli waris ini sedikit benar, sampai inya jatuh miskin, sampai inya meminta-minta kepada orang. Maksudnya di sini bukan dilarang untuk bersedekah, itu kada, tapi jangan sabar tahan. Ingat, siapa anak yang tinggalkan itu masih ada hak untuk ahli waris, walaupun ia seorang perempuan, ada istri, ada anak perempuan, tetap berinya, jangan disia-siakan. Apalagi mau ini dalam keadaan masih kuliah, banyak benar perlunya. Jadi seperti itu, jadi dibagi.
untuk masalah pembagian waris ini adalah bagian yang paling langka untuk dipelajari ilmu mawaris. Langka, hanya sedikit orang yang mau belajar. Bahkan di pesantren pun, pengalaman ulun pribadi, bila masuk pembelajaran ilmu faraid, mengulir, hitungannya rumit, maka harus ibaratnya tuh pintar matematika bila menghitung faraid nih. Rumus-rumusnya harus tahu. Awalnya iya, dalam surah An-Nisa dituliskan panjang lebar atau panjang tuh ayatnya tuh, pembahasan pembagian masalah ilmu faraid. Dihafal tuh bertahan. Oh, pembagiannya ini laki-laki, ini perempuan, ini. Oke, ini kayak ini bilanya perempuan aja sebertaan, kada laki-laki kayak ini. Bila laki-lakinya sekian-sekian, ini yang sekian-sekian, pembagiannya kayak ini. Untuk istri berapa dapat ini segala macam. Satu, itu yang dihafal. Yang rumitnya kena, bila masuk hitungan, ada kasus, nah itu nggak masuk hitungan, nah iya dah. Nah, nanti udah guring dah. Tapi juga ada, kurang lebih kayak matematika aja juga. Menghitung bang, langka ilmu ini. Maka ilmu waris ini dalam satu wilayah itu amun kawa ada yang bisa seikung atau 2 ikung orang yang bisa menghitung ilmu waris. Akan tetapi zaman semakin canggih wah ini, di sini buka hapian aplikasi hitungan faraid atau hitungan mawaris instan, langsung hitung berapa jumlah harta yang dibagi lagi, berapa harta yang dibagi, misalkan 1M, tulis 1M aplikasinya tuh. Lelakian berapa orang yang ditinggalkan? Oh, 6 orang. Binian berapa? 3 orang. Tulis, ada sudah kolom-kolomnya. Anak laki-laki yang ditinggalkan 6 orang, anak perempuan yang ditinggalkan 3 orang, tambah 1 istri. Langsung klik jumlah aja. Langsung sesuaikan jumlah. Plak jumlah. Keluar dah. Oh, lelakian seperti ini. Pembagiannya sudah rinci benar ya. Ujungnya total bertahan. Wah, dari se-M tadi lelakian langsung berapa puluh juta dapatnya. Ini dapat ini yang sekian. Langsung angkanya sudah jawabannya. Ada ngalih lagi di aplikasi mawaris ada tak? Download lah, coba hitung pian. Bagusnya sudah malu. Canggih dengan ini. Cuman alangkah bagusnya ilmu mawaris ini ada yang menguasai dari segi kitabnya itu. Jadi tahu seberatan. Dan untuk ilmu waris pian betapun kaulun saja kayak apa pembagian ilmu waris nih lagi lagi panas ya di keluarga nih, di babuan ahli waris lagi panas-panasnya, kada hakun sedikit dapat nama binian dakon sedikit dapat, maka nang mengaras ini anak binian ini paling tuha. Ini lakian ini nang anum nang ading nang berapa gitu, apalagi lakian nih 2 ikung aja ba-6 besi anak, lakian nang paling buntut misalkan nang biniannya nang dia kakak-kakaknya ya dah biasanya kebanyakan di binian nih kada mau kalah lakian, apalagi nya nang tuha. Aku aja ikam belum lahir lagi, aku sudah ada. Ikam lahir, aku nang memberi makan nih, aku nang menyekolahkan, ini. Nah, game. Bila ada yang seperti itu, lo rancak biasanya bila ditapani masalah waris-waris ini, John kayak ini. Akan ulun menjawabkan, cuman jawaban ulun ini kada usah pian bawa ke tengah keluarga pian, hanya sekedar pian tahu aja usul ulun pian sekeluargaan datangi ke pengadilan agama. Kenapa demikian?
di situ ada payung hukumnya. Amun pian membawa apa yang ulun jawab tadi, habis bakal hian dia, bakal hian. Ujung-ujungnya ulun disarang orang ke rumah. Nah, ini aja membagi ini empat campur juga, bisa sama orang empat campur. Padahal membagi sudah seadil-adilnya. Nah, banyak adil aja, banyak laki yang beda-beda. Ya Allah ya Rasulullah. Amun sudah ke pengadilan, kata kau berbunyi apa lagi? Oh ini undang-undangnya, oh ini. Orang rapi berataan. Pembagiannya ini, nah, kalakian sekian, bebinian sekian. Kata kau lagi mah bahas-bahas adil sudah. Lawan duit-duitnya bagi orang, menghendak bawa duitnya ke situ. Nah, bagi. Bila sudah dibagi, kalau ibaratnya tuh menjaga perasaan dang sanaknya nang bebinian nih, sudah dibagi lah, sudah dibagi, tontong dah pembagian. Hanya ragena berembuk nikah ular memberi ipian, nikah ular memberi ipian, berapa persen memberi i. Lalu ibaratnya itu terobatilah yang kesedikitnya itu tadi, yang sedikitnya. Biasanya yang mencak-mencak ini yang lagi perlu dan banyak hutang. Ini nah anu aja, nah banyak aja. Karena ini dalam lagi perlu benar, membutuhkan benar, banyak hutang terlalu hutang. Ini nah menguasai biasanya. Maka ilmu yang seperti ini sensitif. Hitungan-hitungan warisnya sensitif, kata kau salah. Ini dang sanak bisa membunuhan ya di situ kan. Apalagi yang ditinggalkan hartanya banyak, sedikit nyentuhannya mereka tidak apa direbutakan. Ini yang banyak ini nah, banyak harta banyak anak ya dah. Apalagi banyak bini. Bini pertama ada anak lakian 2 ikung, bini kedua ada anak lakian, bini ketiga ada anak lakian binian. Nah, iya. Untuk menghitung namanya. Kenapa? Mendengar ceng-ceng di kiri kanan memai orang. Ya Allah ya Rasulullah. Sama kasus perceraian. Pun berapa kali dah? Di inbox, di chat WA. Pasti kebanyakan yang paling banyak batakun masalah perceraian. Bilang nih. Nambah takut ini pasti kalangan binian. Jarang lakian bilang betakon masalah perceraian, jarang. Rasa kedua. Binian narajak betakon. Saja, ulun nih 4 tahun sudah janda aja. Nah, janda pulang. Kayak apa yang ngejar? Penyelesaiannya laki ulun nih kene. Kedua solong kesakan. Menurut pian kayak apa? Julun kayak ini aja. Ulun jawab seadanya. Cuman alangkah bagusnya supaya menjaga diri pian, menjaga mantan suami pian, dan menjaga orang yang hanyar datang dalam kehidupan pian, datangi ke kantor pengadilan. Kayak apa bagusnya, kayak apa jalan keluarnya. Jadi kalau ada apa-apa, yang ada ini macam-macam. Ada payung hukum di situ. Amun pian takaulun, pas pian keceplosan, memang kada ada niat dan nak membawa-bawa nama ulun, keceplosan tasambat ngaran ulun misalkan nak memberikan jawaban gambaran bisa. Nang tadinya orang baik lawan ulun tiba-tiba sentimen dah. Kada simpatik lagi, antipatik jadinya. Karena kada sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, jadi ulun seperti itu lah ini. Kada asal-asalan. Artinya bujur-bujur waspada itu menyangkut masalah rumah tangga orang. Kalau kita salah-salah memberikan jawaban, sambat orang mencampuri rumah tangga orang. Jadi alangkah bagusnya jalan pian ke jalur hukum aja supaya terlindungi, pian aman, ini aman sebenarnya. Sama warisan gitu itu juga. Wallahu taala alam bissawab.
Berarti ini 10 menit cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 78. Al-khoslatus tsaniyah. Pembahasan yang kedua. Kemarin al-khoslatul ulanya masalah siwak. Berarti siwaknya habis dah. Tinggal dipakainya lagi. Pembahasan yang kedua ini adalah al-iktihal. Apa makna iktihal? Iktihal adalah celak mata. Celak mata. Wa yusannu ayyakuna witran salasan lil yumna wa salasan lil yusra kullal lailatin 'inda iradatin naum wa ayyakuna bil ismit wa yaqul 'indahu Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Disunatkan bercelak mata itu witran, ganjil, salasan lil yumna, 3 kali di kanan, 3 kali, wa salasan lil yusra, 3 kali di kiri. Kullal lailatin 'inda iradatin naum, setiap malam hendak guring. Hendak guring. Kita hendak guring, lingkah udah celak matanya. Jadi hendak guring pakai celak mata. Kemudian hendak turun ke majelis pakai celak mata, hendak kemana-mana celak mata. Aja kayak binian. Justru ini lakian yang dianjurkan. Lakian yang dianjurkan. Celak mata yang bagus itu wa ayyakuna bil ismit. Ngarannya ismit. Celak matanya yang bagus itu nang kayak ada ampun orang tua bahari bawadah aluminium kuningan doh. Ada model kambang-kambangnya, nah cocoknya kayak itu. Serbuk lah, serbuknya itu warna abu-abu, nah itu bagus. Atau nang wah ini itu nang kayak pensil cuman ada bawa tadi loh, berbentuk kerucut. Nah berbentuk kerucut itu nyaman juga, itu bagus. Celak mata yang seperti itu. Dan baca doa. Doanya ada Allahumma nawwir basari wa basirati. Wah mantap nih, 2 nah. Ya Allah, berikan cahaya pada pandanganku, pandangan mata. Basari itu pandangan mata telanjang nih. Wa basirati, pandangan mata batin. Jadi pandangan mata telanjang dan pandangan mata batin, dua-duanya. Allahumma nawwir basari wa basirati. Makanya bila orang bercelak mata, pianto melihat orang bercelak mata, cangangnya mata si dia. Lain mata orang yang bercelak mata lawan kada bercelak mata. Lain pandangan pian. Yang nyatanya hirang dulu di sini lainnya. Bercelak mata kada hirang. Lain lah hirang tadi dulu. Orang yang sering bercelak mata, retinanya itu tajam, pandangannya tajam, dan masih bersih, lambat kaburnya, kuat, bagus. Tambahnya pulang pakai siwak sudah. Wa majlatul lil basari, menambah pandangan mata. Tambah pulang pakai celak mata, makinnya sudah tajam dan terpercaya. Wa ja'al sarirati khairan min alaniyati. Dan ya Allah, jadikan sesuatu
yang tersembunyi di diri ulun ini nah, itu lebih baik dari sesuatu yang tampak. Wa alaniyati waj'al alaniyati sholihan, dan jadikan yang tampak di diri ulun ini yang kelihatan nih baik sebadan. Nah, jadi seperti itu. Di dalam kelak mata ini luar biasa banyak rahasia-rahasianya, banyak habaib yang mengamalkan ini juga. Lain juga mata orang yang udah celak mata lain memancar, ada pancarannya. Payu pulang celak mata ini. Semalam siwak mang payu abut tukang toko mencari menambahi ini celak mata pulang. Al-khosratus tsalitsah, yaitu yang ketiga pulang pembahasannya, ad-dihan ay fil badan wa yakunu ghibban ay waqtan ba'da waqt wa yata'akkadu idza jaffal jald wa fi fasl syita. Berminyak, awaknya diminyaki. Ad-dihan itu berminyak. Pakai apa nang bagus? Minyak zaitun. Ya, zaitun pulang naik pasaran ini. Minyak zaitun yang bagus Bapak Ibu. Ratu Cleopatra, istri daripada Antonio, belum pernah menapak tilas di pantai, di laut Syati'ul Bahr, pantai laut Cleopatra. Tulisan di pintu gerbangnya itu Cleopatra Beach, pantai Cleopatra, karena ada sejarahnya. Ada batu karangnya itu tempat pemandian Cleopatra. Cleopatra ini terkenal ratu kecantikan. Apa yang dipakai oleh Cleopatra, rahasia kecantikannya? Di antaranya lumpur yang ada dalam laut mati. Lumpurnya dijadikan untuk kecantikan. Nah, itu bagus. Jadi pian mau ada kena berjalan ke wilayah Jordania atau ke Mesir atau ke Saudi, cari rumput, bukan rumput laut, lumut yang terdapat di Laut Merah, di Laut Mati. Laut Merah dengan Laut Mati beda lah. Laut Merah di Red Sea itu. Kalau ini Laut Mati. Bila ingin kita mandi di situ, kalau suruh pelampung timbul awak. Lama nang kayak bahagia, walaupun kan disebut kunyong timbul kita. Laut Mati itu banyak rahasianya. Garam yang ada di Laut Mati. Kemudian rahasia kecantikannya selalu setiap hari membaluri tubuhnya dengan minyak zaitun. Minyak zaitun dibaluri supaya halus, lembut, dan bagus untuk kulit. Kanakan orang tua bagus. Makanya lo biasanya kalau diurut itu, kalau diurut di rumah itu pakai minyak zaitun. Bagus jadinya, kulit kita baik dan kada cepat apa ngarannya, kada cepat lirut jar, kada cepat keriput, kada cepat nang kusam. Bagus, apalagi di musim-musim nang kayak ini nah. Ini tulisannya fi faslis syita, di musim dingin banyaki membaluri awak pakai minyak zaitun. Bukannya limbui banyak, bukan ada, maksudnya dirancaki dalam seminggu tuh ya 3 kali nyapu-nyapu ke awak nih. Bagus minyak zaitun. Nah, zaitun tuh banyak macamnya, ada yang kawa dimakan, ada yang gasan luar aja. Takut nih tukang jualnya ini gasan luar kah, dalam kah, atau luar dalam, multifungsi. Oh, kawa kemana aja jar? Kawa dimakan, kawa di apa ngarannya gasan untuk luar kawa. Nanti keduanya, ini ada yang khusus luar aja, ada yang khusus dalam, ada yang multifungsi juga, lain-lain.
Yang paling bagus minyak zaitun itu adalah buatan Turki. Buatan Turki. Yang paling bagus. Lawan yang kedua, yang dari zaitun yang tumbuh di wilayah apa ngarannya dahulu itu, wilayah Damaskus. Damaskus itu bagus zaitun-zaitunnya. Jadi kata abang kita mencari yang kayak itu, yang zaitun di pasaran aja bagus saya jual. Kada datang mencampur loh, kada campurnya nyelaknya lamak ada. Jangan itu lamak lah. Miskin buring samut. Al-khaslatur rabi'ah terakhir, izalatu sya'ril ibd. Wah. Yusannu lirrajuli an-nat wa lil mar'ah al-halq. Menghilangkan atau mencabut bulu ketiak. Izalatus sya'ril ibd, menghilangkan rambut yang ada di ketiak. Lalakian binian lain. Yusannu lirrajuli an-nat, disunatkan bagi laki-laki menghilangkan rambut yang ada di ketiaknya itu dengan cara mencabut. Nah ini namolah kita ngilu nih, rahatan kekerasannya dicabut lah, ada gampangan dan berdarah. Lalu kayak apa caranya? Orang bahari itu ngarannya orang bahari pintar-pintar pembuatnya kali nang kayak itu tuh supaya kada berdarah nih, dikapuri orang dulu, dikapuri dulu. Kadanya mau mah dikapuri langsung dicabut tetap sehari dulu dikapuri. Karena isuk mau dikapuri. Itu melemah tuh akar-akarnya tuh. Sudah dikapuri itu. Hari nang ketiga, anu dah, gimana lagi hari ketiga tuh? Kada sakit lagi. Mundilnya tuh gatal aja lagi dicabut, gatal halus sedikit ya, ada menyakiti lagi. Orang bahari caranya untuk mencabut. Walil mar'ah al-halq, dicukur, ngubinian, dikarik, jangan dicabut. Kalau tak berubut, kalau kepanjangan bulu ketiak. Kenapa Rasulullah mengajarkan ini kepada kita? Supaya mencabut bulu ketiak. Lelakian jangan semantang-mantang jantan, kalau anak memperlihatkan kejantanannya di bulu ketiak jangan. Itu samson aja kayak itu tuh. Itu menghindari daripada bau keringat yang berlebihan. Bau keringat yang berlebihan di situ. Dan yang paling ironisnya, bila panjang bulu ketiak, mohon maaf, bila panjang bulu kemaluan, disitulah tempatnya jin bagantung. Bayunnya jadi Tarsan. Allah aja. Nah, di sini nah ada gantung-gantungnya. Di bawah panjang bulu pada barang misalkan. Bulunya sing lambetan, barangnya kelihatan lagi. Sebet. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tahu lah, artinya sabat itu. Kadang ngerti? Sabat itu pengarahnya tagah mungkin ya, kita ngerti sih Din. Banyak pasukannya bergerombol sampai nggak kelihatan lagi. Nah jadi Rasulullah melarang yang seperti itu, disimpuni, ditatak bulunya, jangan barangnya tatak lah, gamat hati, ditatak, dirapihi, jangan sampai tatayuhnya seperti itu, yang di bawah, yang diketek, pian lah. Amun sudah kawin lawas kada apa? Nah hanyar kawin malam pertama bini pulang kada bercukur katiak
pengantin malam pertama, wah membuka kayak ini, wah laki masuk, wah terkejut dia langsung buka, ailpil langsung laki melihat bini membulu ketiak, ya Allah ya Rasulullah, padahal muhasing muhasan. Amun laki-laki yang seperti itu masih mending ya berbulu itu cuman ya tetap aja juga masa bini menciumi bulu ketiak. Jadi harus bersih, laki-laki bersih, perempuan pun bersih, yang di ketiaknya bersih, yang di kemaluannya juga bersih. Jangan sampai bekutu di situ. Sampai bekutu di situ kayak apa kisah. Itulah pentingnya Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya bersih kita ini nah. Sebagai umat Islam nih, umatnya Rasulullah bersih, diatur dengan sedemikian rupa kadenya tatayuhnya ada. Banyak masih banyak lagi. Insya Allah kita sambung di minggu yang akan datang. Ini penting, hal yang seperti ini yang sering kita anggap sepele ternyata sangat berarti. Rasulullah begitu hebatnya sidin mengajarkan kepada kita tentang kebersihan, karena yang namanya kebersihan itu merupakan sebagian daripada keimanan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyukan, pengharapan agar dikabulkan segala doa dan pinta kita, supaya hidup kita berberkah, terus semangat menuntut ilmu dan mendapatkan keturunan zuriat-zuriat yang alim-alim, yang baik-baik, yang saleh dan salehah. Kita pun dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan membuat Rasulullah selalu senang dengan apa yang kita perbuat ketika kita hidup, karena umur kada ada yang berbaunya, baik yang anum yang tua semuanya akan menemui ajalnya masing-masing. Untuk itu kita mintakan kepada Yang Mulia Al-Habib Ahmad As-Segaf membacakan doa. Terserah aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minuna wa taquluna bi al-jannati wa tudkhiluna bi al-syai'at wa tarhamuna bi al-barakat wa tudkhiluna bi al-hayati wa al-rahmat innaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك السلام في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزياده في الدين وبركات في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه الى الموت وتوبه الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت وتزياده من النار وعمل من النساء. اللهم بارك لنا في وجهنا شر ولنا رمضان. Amin ya Allah. Amin. Amin ya syaitan rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا في البدايا سلام الله ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.